时间，我们安静我们的心灵，我们预备我们的心来敬拜我们的神。我们低头。聚会开始之前，我们有一个祷告。阿爸天父，我们感谢你，谢谢你拯救我们，谢谢你爱我们，赐下你的爱子耶稣基督来到这个世界，道成了肉身，来为要拯救我们在罪恶当中的人。当我们看见你的圣真的灵来引导我们进入耶稣基督里面的时候，我们在耶稣基督里面就得着了生命。我们也有充足的满足和喜乐，我们向你感恩，我们向你赞美，我们敬拜你，以你配得这世上所有的敬拜。主，我们谢谢你，我们用我们的歌声来向你颂赞，我们用我们的祷告来向你敬拜。主啊，谢谢你如此的爱我们，为我们舍己。如今天是你得胜复活的日子，我们来到你的面前。我们3个团契联合在这里聚会，我们向你献上敬拜。哦，主，请求你差遣真理的圣灵与我们同在，帮助我们，带领我们更多的来认识你，在真理当中更多的来建造成长。主，我们谢谢你，我们把我们接下来的时间都恭敬仰望交托在恩主你的手中，你与我们同在，我们一同来聚会，来团契，来赞美，来歌颂你的名。我们这样的祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，我们把接下来的时间交给敬拜团。弟兄姐妹们，下午平安。请弟兄姐妹们，我们大家一同站立来敬拜我们的神。感谢神带领我们今天下午聚集在神的殿中，让我们带着喜乐的心来到主的施恩宝座前，敬拜赞美他。我们的神是以赞美为宝座的神，他是配受我们敬拜和赞美。神的儿子耶稣基督，他是荣耀尊贵的君王，让我们前来敬拜永远的君王。我们来唱诗歌，前来敬拜。
主是我们的力量和避难所，是我们脚前的一盏明灯。主耶稣用他钉痕的双手保护着我们，他引领我们每一天都在平安的路上，带领我们在他的恩典中生活。主，他更是我们人生道路上的掌舵者。我们感谢赞美他。接下来我们唱诗歌《Monok Emawang》。
就一看见神的荣耀。是的，弟兄姐妹们，我们相信主就在我们中间，让我们每一个人都会看见主的荣耀和同在。接下来我们唱诗歌，我要看见。求你降下同在，在你子民的敬拜中，求你显出荣耀，在你子民的赞美中。一生为主而活，将自己的身体分别为圣献给主，让我们成为主合用的器皿。哥林多后书4章7节，保罗说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于我们的神，不是出于我们。”弟兄姐妹们，让我们勇敢向着标杆直跑，
把自己全心全人都交给主耶稣，活出荣耀的呼召。将自己献上当作活祭，做主圣洁贵重的器皿。我
接下来的时间交给年会的弟兄，谢谢。我们仍然站立。感谢我们的耶稣，你爱我们，你是我们的主，我们一生一世要立志来跟随你，来回应你荣耀的呼召，使圣灵的引导把我们带进耶稣基督里面，在耶稣基督里面享有满有丰盛的恩典。耶稣基督的宝血为我们流出，他的身体为我们掰开。你是我们成为我们人与神之间的中保。耶稣基督，你就是道路，你就是真理，你就是生命。若不借着你，就没有人能到父那里去。我们感谢你。如今我们来信靠你的时候，就是借着耶稣基督我们进到阿爸天父的面前，我们可以坦然无惧的向我们的神称呼为阿爸，我们的父。我们感谢你。我们如今成了何等样式的人，是耶稣基督的恩典。我们来谢谢你，我们来敬拜你，我们来感谢你。主耶稣，你是爱我们，你也教导我们这一生怎样如何的来跟随你。你差遣你的仆人站在我们众人的面前，讲解解释你真理的话语，恳求真理的圣灵赐给我们一颗虚心受教的心来领受你的话语。当我们回应圣灵的话，凡有耳的都应当听的时候，真理的灵，请你进入我们的心里，让我们顺从你的引导，来跟随我们的主耶稣基督。恳求真理的圣灵来帮助我们，我们把接下来的时间交托给你。真理的灵啊，求你来，你在我们这里，求你释放我们，我们在真理当中得到自由。我们感谢，我们赞美你，谢谢你听我们的祷告，是奉主耶稣基督的名，阿们。各位请坐，好，我们把接下来的时间交给周牧师。各位亲爱的弟兄姊妹，平安。平安。好，先还是看一下仁爱团体有多少人到了。仁爱团体举手。On va voir le groupe de l'amour qui est. 今天算很好了。好，喜乐团体举一下手。哇哦！感谢主，喜乐团体今天的人很多。还没团体，站起来，站起来。站起来。不错。还没团体，这里还有一个。我上个礼拜讲启示录第1章。Donc la semaine dernière, nous avons parlé de l'Apocalypse chapitre 1. 今天中午我还是讲启示录。Donc nous allons encore parler de l'Apocalypse aujourd'hui. 上一个礼拜讲人子的真相第1讲。Donc la dernière fois, on a parlé du vrai apparence, le vrai image du Fils de l'homme. 今天中午这一段的时间继续讲人子的真相。Donc nous allons continuer à parler de ce thème-là. 下午讲人子的真相。Cet après-midi, on va parler de ça. 下一次讲人子的真相。La prochaine fois aussi. 所以你们如果不想听人子的真相，不想认识他，好几次都不用来的。Donc si jamais vous ne voulez pas le connaître, vous pouvez vous abstenir depuis la séance. 但是我们今天要认识这位伟大的人子，太重要了。Mais aujourd'hui, nous devons connaître cet important personnage. 是保罗写以弗所书，就是要我们怎样去认识神儿子。Donc c'est quand Paul a écrit Éphésiens, il a voulu que nous connaissions le Fils de l'homme. 启示录这一本书， Le livre de l'Apocalypse. 我们说深奥，实在是很深奥。
c'est quelque chose de merveilleux, mystérieux. 我们说钱，实在也是很浅的。 Et on peut dire que c'est aussi très d'apparence, mais ce n'est pas. 如果有读圣经其他的书卷，启示录就不难了。 Si nous avons lu les autres chapitres de la Bible, quand nous lisons l'Apocalypse, c'est pas si dur que ça. 如果其他的圣经都不读，启示录是很难的。 Donc si nous ne lisons pas les autres livres de la Bible, cela peut paraître difficile. 所以最近中国人在讨论。 Donc en ce moment, les Chinois, nous sommes en train de discuter. 他说以后拍电影不要再拍宫廷剧了。 Donc plus tard, quand on va faire des films, 宫廷剧就是讲历史里面的人物。 nous n'aurons pas besoin de parler des gens qui apparaissent dans l'histoire. 最近最流行的中国有一部电影叫《流浪地球》。 Donc dernièrement, il y a un film qui s'appelle Parcourir la Terre. 是你们下一次去巴黎去看。 Donc on peut aller le voir. 所以中国拍的电影都是拍过去的历史。 Donc les films chinois ne sont pas filmés par rapport à ce qui s'est passé avant. 美国人是拍将来未来的星球大战、宇宙大战。 Et par rapport aux Américains, eux, ils vont filmer ce qui va se passer plus tard, dans les autres espaces. 当然，我们的主他掌管过去，也掌管未来。 Mais heureusement que notre Dieu, il tient entre ses mains le passé et le futur. 今天很多人都是喜欢去探索不知道的。 Il y a beaucoup de gens qui aiment bien prendre connaissance du non-connaissant. 所以未来很多东西都是我们需要去明白的。 Donc il y a beaucoup de choses à connaître dans l'avenir. 或者说启示录就是告诉我们，把我们所不知道的、还没有不清楚的弄清楚。 Et le livre de l'Apocalypse, elle nous permet de connaître ce que nous ne connaissons pas. 启示录就是讲耶稣基督他是得胜的、荣耀的君王。 Donc c'est pour dire que Jésus-Christ est le roi glorieux et gagnant. 我们先来读这一节的经文。 Donc dans ce passage, 我们请法语来念，看上面的传读器。 donc nous allons demander aux francophones. Please. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et son visage était comme si elle avait brillé dans sa face. 不算，站起来，再念一次。法语的会念法语的，再一次。 En français, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa face. 请坐。好，中文我们大声的念出来，一起来，请。他右手拿着七星，从他口中出来100两刃的利剑，面貌如同烈日放光。 那么这一句话就把他整个人的身份、地位、全能都讲出来了。 Donc dans ce passage, il nous laisse comprendre que comme son apparence, ce qu'il est, sa force, comment il est. 那么这里说他手拿七星， Donc dans la Bible, il est dit que dans sa main, il avait 7 étoiles. 右手 Donc dans sa main droite, 拿着七星。 il avait dans ses mains 7 étoiles. 我不知道我们有没有看过那个自由女神。Je ne sais pas si vous avez déjà vu la statue de la liberté. 右手举起来了。 Elle lève sur sa main droite. 那么右手代表权力。 Donc la main droite représente la force. 所以当耶稣升到天上，坐在上帝的右边。 Donc quand Jésus monte au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, 他就是创造的主。 donc c'est le Dieu créateur. 他是大能的主。 Donc c'est le Dieu tout-puissant. 天上地上所有的权柄都赐给他了。 Tout ce qui est sur le ciel et la terre lui appartient.
所以右边又是权柄的意思。 Donc la droite, c'est vraiment pour représenter la force et le pouvoir. 当他用右手拿七星， Donc sa main droite, il avait 7 étoiles. 圣经有解释，这七星就是教会里面的7个使者。 Donc dans la Bible, il est expliqué que les 7 étoiles représentaient les 7 églises. 那这7个使者到底是谁呢？ Et qui sont-ils? 什么叫做是使者呢？ Qu'est-ce que c'est les représentants? Qui sont les représentants de ces églises? 那上一次我在上课的时候提到了一下， Donc la dernière fois, quand il faisait cours, il avait déjà parlé de ça. 这个使徒 Donc les apôtres, 使徒就是去被差遣的人， donc c'est ceux qui sont envoyés. 使徒就是被差遣去完成一项很重要的事情的人。 Donc les apôtres sont envoyés pour faire ce qu'il y a de plus important. 那这里的使者， Donc les représentants ici, 那也就是去做服侍工作的人， donc c'est ceux qui vont servir. 是在教会里面服侍的人。 Donc c'est ceux qui servent à l'église. 但是我们知道这个使者他在主的手中， Donc, mais nous savons que ces représentants sont dans la main des dieux. 在有权柄的主的手中。 Ils sont entre les mains de ce Dieu Tout-Puissant. 我们都记得马太福音第28章， Dans Matthieu chapitre 28, 耶稣差遣门徒去传福音的时候， quand Jésus a demandé à ses apôtres d'évangéliser, 他的天上地下所有的权柄都已经给我了， et donc il nous a donné tous les pouvoirs du ciel et de la terre. 是所有的权柄。 C'est vraiment tous les pouvoirs. 然后他就差遣他的门徒， Et donc il a envoyé ses apôtres. 门徒就出去了， Et ces apôtres sont partis. 所以就说到处去传扬。 Et ils sont partis évangéliser partout. 那么这个使者也是一样的， Et donc ces représentants, c'est pareil. 今天这个使者在他的手中， Donc ces représentants sont entre ses mains. 那他们手拿七星，七我们都知道是完全的数字， Et nous savons que le chiffre 7 est un chiffre complet. 七也可以说是完全的数字，也是人完全的数字。 Et donc nous veut dire que le 7 c'est un chiffre complet et c'est un... 其实人的数字是多少呢？ que pouvons-nous dire par rapport au chiffre de l'homme? 大家知道人的数字是多少吗？ Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce moment? 哪一个数字是代表人的？ Quel chiffre représente l'homme? 四， 4. 四是代表人的。 4 représente l'homme. 那么为什么七是人完全的数字呢？ Et pourquoi le 7 représente le chiffre complet de l'homme? 如果四加上三才是人完全的数字。 Et donc si on rajoute 4, si on fait 4 plus 3, c'est le chiffre complet de l'homme. 如果人离开了神， Si l'homme se sépare de Dieu, 就不完全。 il n'est plus complet. 如果人离开了神，只是这个数字的话，只是地上一个很普通的一个人。 Et s'il n'y a pas Dieu, c'est vraiment que ce qu'il y a sur la terre. 当然，七这个数字一说，我们是属神的人。 Et si le chiffre 7 représente, dit que nous sommes quelqu'un qui appartient à Dieu, 六是不完全的， 6 c'est pas complet, 七才是属灵的人， et 7 c'est vraiment celui qui porte l'esprit de Dieu. 或者说叫做是属神的人。 C'est celui qui appartient à Dieu. 所以人一定要跟神在一起才是完全的。 C'est pour ça que l'homme doit être avec Dieu pour être complet. 好，那么说这个七星，我们是完全的在他的手中。 Donc ces 7 étoiles représentent notre complète appartenance à Dieu. 所以我们今天不是在人的手下工作， Aujourd'hui, nous travaillons pour l'homme. 我们今天在教会里面所侍奉的、所做的一切，都是在他的右手。 Et tout ce que nous faisons aujourd'hui à l'Église, c'est contrôlé par sa main droite. 右手有权柄， Sa main droite a le pouvoir. 他的右手也是一种护卫、保护的。 Et sa main droite aussi est une protection.
所以他保护我们，我们就很安全。 S'il nous protège, alors nous sommes en sécurité. 圣诞节的时候，我讲了天王巨星。 Et pour Noël, il a parlé le star. L'étoile non. Grand的，最大的。Le plus grand étoile brillant dans le ciel. OK。原来我们在圣经里面找一下，我们每一个人都是星哎。Si nous regardons, on revient dans la Bible, nous sommes tous une étoile. 你为什么呢？属神的人有一天，在他的眼中都是一颗星。 Pourquoi, quand nous appartenons à Dieu, nous sommes tous une étoile à ses yeux? 因为我们复活以后，有这星和那星的荣耀。 Donc, si nous ressuscitons, nous avons ces étoiles-là et ces étoiles. 日有日的荣光，月有月的荣光。 Donc, le soleil a sa gloire et la lune a sa gloire. 那日头跟月亮是不是星？ Est-ce que le soleil est une étoile? 它是星球当中的一个。 Donc, c'est une étoile parmi d'autres. 所以我们都是星。 Donc, nous sommes tous une étoile. 这是在神的眼中是这样看我们的。 Donc, c'est comme ça que nous regardons Dieu. 星是怎样造起来的？ Comment brillent les étoiles? 有一次我在新乐团体里面问，这个世界是怎样造起来的？ Et dans le groupe de la joie, une fois, il a demandé comment les étoiles sont éclairées. 指头照的。 Et c'est éclairé par endroits. 光看你指头所照的天。 C'est la lumière a été créée par endroits. 和你用你大能的手所摆列的星数。 Et c'est comme ça qu'il crée tout. 原来我们是他造的。 Nous sommes créés par lui. 我们是他所摆设的。 Nous avons été mis dans son nom par lui. 那我们既然都是星， Comme nous sommes tous des étoiles. 那你说星到底是怎么样的呢？ Et comment sont les étoiles? 我说过，这个世界上有明星、有歌星、有影星，有各种各样的星。 Donc dans ce monde, nous avons beaucoup de stars, des stars du cinéma, de la chanson, de 啊，中国的是五角星，那个以色列的是六角星。 En Chine, c'est une étoile à 5 côtés, à pointe, et en Israël, c'est 6. 在美国有12颗星。 Et aux États-Unis, il y en a 52. 那我们都是星。 Nous sommes tous des étoiles. 那星是代表什么呢？ Que représentent les étoiles? 因为我们就是教会当中的使者，我们就是星。 Donc nous sommes tous représentants, donc nous sommes tous des étoiles. 今天的女孩子最喜欢的是什么？看流星，看流星雨，还有看流星花园。Donc les filles d'aujourd'hui, elles aiment bien regarder les étoiles filantes et elles aiment bien regarder un drama qui s'appelle Les étoiles filantes. Voilà. 所以星我们注意啊，星是发光的。 Donc les étoiles, ça brille. 星是发亮的。 Elles brillent. 我们如果夜里出来之后，哇，满天星啊！ Et quand on sort le soir, on voit il y a plein d'étoiles. 特别我们去到泰国的芒信点， Surtout quand ils étaient en Thaïlande. 我去到那个地方，那个王真才弟兄们常常告诉我们说，这个是北极星，这个是什么星什么星什么星，他会告诉我们。 Et il y a notre frère Juan qui nous disait tout le temps que oui, ça c'est l'étoile du pôle Nord, ça c'est ça, ça c'est ça. 我正式一看，还真的讲的是有一点道理的。 Et quand il disait ça, il pensait qu'il y avait beaucoup de logique dans ce qu'il disait. 其实圣经里面对星的这个解释很多很多的。 Et donc dans la Bible, il y a beaucoup d'explications par rapport aux étoiles. 我小时候，我们有一个童谣。
Quand il était petit, il y avait une petite comptine. 天上一颗星，地上一个人。 Dans le ciel, une étoile, sur la terre, un homme. 我们会说，哎呀，地上人这么多，天上的星到底有多少啊？ Et on disait souvent, dans le ciel, il y a beaucoup d'étoiles. Et non, sur la terre, il y a beaucoup de monde. Et dans le ciel, il y a combien d'étoiles? 天上的星多还是地上的人多？ C'est le monde. Il y a plus d'humains ou plus d'étoiles? 我告诉你，答案给的差不多。 Et lui, il vous dit que, en fait, c'est à peu près pareil. 因为人很多很多， Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains 星也很多， et il y a beaucoup d'étoiles également. 因为每一个人就像一个星一样。 Toute personne est comme une étoile. 那既然我们是他的星， Puisque nous sommes une étoile, 我们要发光。 nous devons briller. 那如果说这个星不发光了，这个星就没有用了。 Donc si cette étoile ne brille plus, elle ne sert plus à rien. 所以我们都是他手中的星。 Donc nous sommes tous une étoile dans ses mains. 但是注意， Donc nous devons faire attention. 星是该发光的时候该发就发光，该隐藏的时候就隐藏。 Donc une étoile, c'est quand elle doit briller, et si elle doit rester discrète, elle doit rester discrète. 发光的时候让人看得清清楚楚，哇，满天星。 Donc si jamais on doit briller vraiment très fort. 该隐藏的时候让人看不到的是什么？ Et quand nous nous cachons, qu'est-ce que les hommes doivent voir? 我有一次我讲了一个故事嘛， Il y a une fois, il a raconté une histoire. 有一对夫妻，他们50周年的金婚纪念， Donc un couple pour les 50 ans de mariage. 然后他们做了一个宴会， Ils ont fait une soirée. 叫了很多亲戚朋友过来， Ils ont demandé à beaucoup d'amis et de proches de 然 venir. 后媒体也过来， Et ils ont demandé aussi aux médias de venir. 记者就问那个老太婆， Et les journalistes demandent à la vieille dame. 他说你老公身上的缺点有多少？因为你已经跟他相处了50年。 Et donc je me demandais, oui, quels sont les défauts de ton mari, puisque ça fait 50 ans que tu es avec 他 lui. 说我老公身上的缺点就像天上的星那么多，数都数不完。 Et donc elle a répondu en disant que les défauts de son mari étaient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. 那缺点这么多，那他有优点吗？ Et puisqu'il a autant de défauts, est-ce qu'il a des points forts? 优点太少了，就只有一个，就是太阳。 Et malheureusement, il n'a qu'un seul point fort et ça brille comme un soleil. 所以太阳一出来，星星就看不到了。 Donc si le soleil sort, on ne voit plus les étoiles. 所以星星什么时候出来呢？ Donc quand est-ce que les étoiles sortent? 晚上夜里出来，你闭着眼睛就看不到。 Donc le soir quand on ferme les yeux. 所以如果不看别人的缺点， Car si nous ne regardons pas les défauts des autres, 有2种方法： il y a deux façons de faire. 一看他的优点， Un, regarder son point fort. 2能把眼睛闭上，不看就不看。 Si tu peux fermer les yeux et passer, on passe. 所以你看得太仔细了， Parce que si on regarde trop précisément, 你会失眠的。 nous allons être... 失眠了有一个办法，1颗星、2颗星、3颗星、4颗星，你数到1000颗星，他就睡着了。 Donc on va devoir compter une étoile, 2 étoiles et on va compter jusqu'à ce qu'on s'endorme. 我们说第二， Deuxième point. 那么从他口中出来一把2刃的利剑。 Donc de sa bouche cracher une épée aiguë à 2 tranchants. 2刃的利剑， Donc une épée aiguë à double tranchant. 利剑指的是它很锋利的。 Donc cela dit que c'est une épée très puissante. 我常常说圣经里面有3宝， Donc il dit souvent que dans la Bible il y a 3 trésors.
第一个宝，刚才我们的姊妹已经提到了说，宝贝在瓦器里面。 Donc tout à l'heure, nos sœurs ont dit que en fait les trésors étaient dans les vases d'argile. 我们不是出于自己，那是出于上帝。 Ce n'est pas sorti d'un monde, mais c'est par Dieu. 所以是上帝的宝贝。 Donc c'est le trésor de Dieu. 还有彼得前书1章19节说到基督的宝血。 Donc le sang du Christ. 第三个是圣灵的什么？ Et le troisième, c'est l'esprit de... 圣灵的宝剑。 L'épée d'esprit. 那圣灵的宝剑其实就是他口中吐出来的这一把两刃的利剑。 Et donc l'épée d'esprit, en fait, c'est l'épée pointue qui est crachée par sa bouche. 所以说，你们要拿起圣灵的宝剑。 就是神的道。 Donc prendre l'épée de l'esprit prendre l'esprit l'épée de l'esprit en fait c'est la voix de Dieu. 从他口中出来的是什么？ Donc qu'est-ce qui sort de sa bouche? 从他的口中，人子的口中出来的是什么？ Qu'est-ce qui sort du Fils de l'homme, de la bouche du Fils de l'homme? 是话语， C'est la parole. 是他所说的话。 C'est tout ce qu'il dit. 那么他的话语是怎么样的呢？ Donc qu'est-ce qui est, comment est sa parole? 他的话语好像两刃的利剑。 Donc sa parole c'est comme une épée à double tranchant. 如果我们今天说信道是从天道而来的 ，donc c'est croire ça vient du ciel。在约翰福音里面说，太初有道，这个道它原文其实是话语来的。Donc dans Jean au tout début c'était la parole。耶稣说太初有话语。 Donc on disait au commencement il y avait la parole. 太初有话说。 Donc au commencement il y avait la parole. 希腊文说 logos 其实就是话语的意思。 Donc on disait que c'était la parole en. 我们今天说读神学。 Donc quand on parle de 就是来研究神的事。 C'est pour étudier la vie de Dieu. 来研究神的话。 C'est pour étudier la parole de Dieu. 来研究神的作为。 C'est pour analyser la grandeur de Dieu. 神最大的作为是什么？ Quelle est la grandeur de Dieu? 使徒信经第一句话。 Donc la première phrase. 我信上帝创造天地的主。 Donc je crois en Dieu qui a créé la terre. 创造天地的使无变有的。 Donc c'est transformer ce qui n'est pas en ce qui est. 叫一切死的变成活的。 Pour transformer ce qui est mort en vivant. 所以上帝的伟大的作为，今天需要我们去研究的。 Et donc toute cette grandeur, nous avons besoin de l'analyser. 在他的话语里面。 Et dans sa parole. 他告诉我们。 Elle nous dit. 或者说他启示给我们。 Elle nous montre. 那么他的话语是为了要让我们辨明一切的。 Sa parole est là pour que nous éloignions le plus. 上个礼拜我提过了。 Donc la semaine dernière, il a dit. 我们人里面的东西除了心这个字是这样写的，其他的每一个字都是带着肉字旁的。 Donc en chinois, à part le mot cœur, les autres mots du corps s'écrivent avec la clé de la chair. 中国人过去怎么说呢？ Donc qu'est-ce que disent les Chinois? 人心是
是肉做的，人心是肉做的，我说人心是神做的。 Donc le cœur de l'homme est fait, ce que disaient les ancêtres, ils disaient que ça a été fait par l'homme, mais nous on dit que ça a été fait par Dieu. 其他每一个部位都是肉做的。 Donc les autres parties du corps sont faites de chair. 心是神做的。 Le cœur a été fait par Dieu. 就是神在人的鼻孔里面吹了一口气，使他成为一个有灵的活人。这个灵，意思就是有心的意思。 Quand Dieu a soufflé dans nos narines pour nous donner le souffle, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont donné. 就是他的心开始跳动。 Et c'est à ce moment-là que le cœur a commencé à battre. 所以各位，从他口中吐出来这个利剑， Donc de sa bouche sortait une épée pointue à double 是 tranchant. 两刃的， C'est à double tranchant. 是能够把我们里面所有的一切都能够刺透的。 C'est en fait cette épée, c'est pour qu'elle puisse passer au travers de nous. 他的话语好像可以，他的话会说话的。 Donc sa parole parle. 听懂吗？他的话会说话。 Donc sa parole parle. 一起说这句话，他的话会说话。 Répétez. 意思就是说，这本书会说话。 Donc ce qui veut dire c'est que la Bible parle. 什么叫他的话会说话呢？ Que veut dire par la parole 因 parle? 为圣经说神的道是活的。 Donc c'est pour dire que la parole de Dieu est vivante. 各位，活人会说话，死人会不会说话？ Les vivants parlent, est-ce que les morts ils parlent aussi? 有些调皮的说哑巴就不会说话。 Et il y a des gens qui sont un peu. Ils disent que les muets ne parlent pas. 哎，各位，哑巴会不会说话？ Est-ce que les muets savent parler? 哑巴就是话不多， Les muets ne parlent pas 也会 beaucoup, 说话的。 mais ils savent parler. 他会啊。 Et en fait, ils vont sortir des bruits. 所以我们说，他口中出来的这个利剑，最大的一个功能是什么呢？ Donc, l'épée qui sort de sa bouche, quel est son plus grand fonctionnement? 你们看到我一定很严肃， Si vous le voyez, vous avez l'impression qu'il est très sérieux, 因为神的话很严肃。 car la parole de Dieu est sérieuse. 特别耶稣在约翰福音第12章里面他提到， Surtout dans le chapitre 12 de Jean, 我不审判你。 il veut vous juger. 耶稣来不是审判我们。 Il n'est pas là pour vous juger. 约翰福音里面耶稣来干什么？ Qu'est-ce qu'il est venu faire dans Jean? 他道成了肉身，匆匆忙忙有恩典有真理给我。 Donc il est venu sur la terre pour nous transmettre la vérité. 耶稣来的时候是来拯救我们，不是来审判我们的。 Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour nous aider et pas pour nous juger. 在约翰福音里面，耶稣说：“审判你们的是我所讲的道。” Ce qui va vous juger, c'est ce que je vous ai enseigné. 他所讲的道就是他的话语啦。 Donc ce qui va vous juger, c'est sa parole. 所以为什么到了启示录这里，约翰看到的时候，他口中出来的利剑是做什么用的呢？ Donc quand Jean écrit l'Apocalypse, quand il parle de l'épée, c'est par rapport à quoi? 他口中出来的利剑是审判不信的人， Donc l'épée, c'est pour juger les gens qui ne croient 是 pas. 审判听了不信的人， C'est pour juger ceux qui ont écouté, qui n'ont pas cru. 是审判听了不行的人。 C'est ceux qui ont écouté, qui n'ont pas fait. 所以听了又行，这个人是有福的。 Donc ceux qui ont écouté et qui ont fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bonheur, de 启 bénédiction. 示录里面藏着的都是福气。 Donc dans l'Apocalypse cache beaucoup de bénédictions. 有7个福气。 Il y a 7 bénédictions. 那么在启示录里面，福气的反过来， Donc quel est le contraire de la bénédiction dans l'Apocalypse? 人的真相出来的时候，就是为了要审判。
Donc, quand le vrai image du Fils de l'homme est venu, c'est pour venir juger les hommes. 其实我们在很多的时候，我们对上帝的话语没有那么的严谨。 Donc, c'est pour ça que, en fait, finalement, la parole de Dieu n'est pas si dure. 我们对听道不是很认真， Nous ne sommes pas souvent hyper concentrés quand on écoute. 我们太随便。 On est un peu trop hasardeux. 但是有一天，他要用他所讲的道，他的话语来审判这个世界。 Donc, un jour, il viendra et jugera par sa parole. 世界或者说是世上的人。 Et il jugera toutes les personnes sur la terre. 那么第三个， Troisièmement, 灵光如日。 le visage brillant comme le soleil. 圣经说， La Bible dit, 面貌如同烈日发光。 son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 我们每个人都会有一个身份证， Nous avons tous une carte d'identité. 身份证上面有一个很重要的是什么？ Qu'est-ce qui est très important sur la carte d'identité? 有一张脸， Il y a un visage. 是吗？ Est-ce que c'est ça? 主要是看这张脸， Le plus important, c'est pour regarder ce visage. 因为身份证上面就是因为这一张脸。 Donc, ce qu'il y a sur la carte d'identité, c'est pour ce visage. 驾驶证上面也是一张脸， Même sur le permis de conduire, 护照上面也是这一张脸。 le passeport ici. 好，我们现在去签证的时候，要最近6个月之内拍起来的这一张脸。 Et il faut, si on demande faire un visa, il faut une photo qui date de moins de 6 mois. 有人挑剔说，那不是照片吗？ Mais c'est une photo. 哎，照片自拍的时候是不是这样拍自己的脸？ Est-ce que c'est comme ça qu'on prend des photos aussi? 我们找照片的时候，集体照第一个要去找的是谁？自己在上面在哪里？自己好看不好看？ Donc la première chose que nous faisons quand nous faisons une photo de groupe, c'est de voir où on est et voir si on est bien dessus. 你看脚看得出来，大家清一色的是谁知道哪一只脚是你的呢？ Et si nous regardons précisément, c'est pas comme on va pas regarder aussi précisément pour voir. On va pas 所以他的面貌代表的是他的身份。 Donc le visage donne son. 因为他的面貌发光了。 Parce que il brille. 面貌发光。 Oui, oui. 他的面貌发光。 Donc son visage brille. 就是说他的身份，真正的身份展现出来的时候。 Donc quand sa vraie identité est apparue. 上面说到他的头，说到他的脚。 Donc on parle de. 也说到他的衣服，也说到他的腰。 Nous avons parlé de ses vêtements et de son corps. 现在呢，说到他的脸了。 Et maintenant nous parlons de son visage. 所以身份证上面就是看这张脸。 Donc c'est pour cela que sur la carte d'identité nous regardons ce visage. 头发长短没有关系。 On ne prend pas en compte la longueur des cheveux. 头发有没有也没有关系的。 Peu importe si vous avez des cheveux ou pas. 主要就是看这一张脸。 C'est surtout le visage qui regarde. 我们知道今天的高科技是什么？ Et maintenant la haute technologie, 刷脸。 ce qu'ils font, ils regardent le visage. 哎，今天我们很多的手机是不是刷脸啊？ Maintenant il y a beaucoup de téléphones où on peut ouvrir juste avec le visage. 自从 iPhone 6开始呢，它就用那个有指纹，后来慢慢就说有用脸了。 Donc l'iPhone 6, on a commencé par l'empreinte digitale, ensuite ça a été le visage. 不知道下一个是什么。 Et on ne sait pas vraiment ce qui sera pour la suite. 那么他的面貌发光如烈日。 Donc son visage brillant comme le soleil. 什么叫烈日？ Qu'est-ce que le soleil? 什么叫烈日？ Qu'est-ce que le 就是白天太阳晒下来最热的时候。 Donc c'est la période où le soleil est le plus chaud dans la journée. 好，我们有时候说是中国
Des fois on dit que c'est à midi, 下午 l'après-midi. 为什么下午比中午更热呢？ Pourquoi l'après-midi est plus chaud que le midi? 因为中午的时候地还没有被晒热， Parce qu'à midi, le sol n'est pas encore chauffé par le soleil. 下午的时候地也晒热了，上面还是烈日当头，所以会越来越热。 Et donc en après-midi, le sol est chauffé et le soleil est toujours aussi brillant. Donc on considère que c'est le moment le plus chaud de la journée. 其实最热的有一句温州话是怎么说的呢？ Et en nouvelle, comment on dit ça? 是顶着头晒的，顶头晒。 Donc on dit que c'est ça brille sur la tête. 好，那么我们知道它出现的时候，为什么说它的面貌如同烈日呢？ Pourquoi est-ce qu'on dit que quand il apparaît, son visage est aussi brillant que le soleil? 因为它是公义的日头。 Car c'est il est juste. 我过去常常有提到这个。 Donc avant il parlait beaucoup de ça. 旧约马拉基第4章，马拉基第4章是旧约最后一章。 Donc dans Malachie 4. 那就是最后以色列人所等候的是公义的日头。 Et ce que attendent les Israéliens à la fin de ce chapitre, c'est 然后我们所等候的是明亮的晨星。我们所等候的是明亮的晨星。 nous attendons et nous sommes des étoiles brillantes. 或者说他来审判的时候，各位第一个要审判的是谁？ Celui qui va juger en premier, qui est-ce? 我给大家选择三个审判的次序。 Il va vous donner 3 noms. 所有的世人， Tous les hommes, 还有教会， l'Église, 还有以色列人， les Israéliens. 这3个审判先审哪一个？ Donc parmi ces 3-là, qui est-ce qu'on va juger en premier? 先审哪一个？ Qui? 审判从神的家起手。 Donc le jugement commencera au sein de sa maison, donc à l'église. 因为圣经说，审判第一个要先审神的家。 Donc ce qui va juger en premier, ce sera l'église, ce sera sa maison. 哪一个是神的家？ Quelle est la maison de Dieu? 先审老家，再审新家。 Donc il va juger l'ancienne maison, là-bas. 哪一个是他的老家？ Quelle 那个叫旧家， est l'ancienne maison de Dieu? 那个叫雅各家、以色列家。 Donc c'est la maison israélite. 所以第一个要审判的是公义的日头出来，是彰显的时候，所有的污秽、灰尘都看见了。 Donc quand il apparaîtra le visage brillant pour juger les gens, 他对于我们来说， par rapport à nous, 上帝是以色列的上帝， donc c'est le Dieu des Israélites. 我们呢？ Et nous, 我们本来是坐在死荫幽谷里面等候死亡审判的人。 et nous, nous étions ceux qui attendaient dans le vallée de la mort. 他好像清晨的日光，照亮了我们。 Et il est venu comme un soleil brillant du matin. 他是我们明亮的晨星， Il est notre étoile brillante. 他给我们希望， Il nous a donné l'espoir. 他给我们亮光， Il nous a donné une lumière brillante. 他给我们前面的方向。 Il nous a donné le chemin devant. 那么在圣经里面提到这个日头的时候， Dans la Bible, quand on parle de la faim, 日头也是治病用的。 et c'est pour guérir les maladies. 所以耶稣来到这个世界上，行了很多的神迹，医好了很多的
C'est pour cela que Dieu est venu sur la terre et a guéri beaucoup de monde. 他就好像摩西在旷野里去同神， Et c'est comme quand Moïse était dans le désert et 人来看他就得医治， les gens ils sont venus pour voir ses guérisons. 人来看他身上的瘟疫就没有了。 Et quand ils sont venus pour voir son... 我很喜欢耶稣讲的那句话， Ce que dit Jésus, 他说世上有苦难， il y a beaucoup de 跟你们接下去讲， difficultés. 在他里面有平安。 Donc il y a beaucoup de difficultés dans la vie, mais en lui nous avons la paix. 也说世上有苦难，在我里面有平安。 Donc Jésus dit, il y a beaucoup de difficultés dans ce monde, mais 在他里面不但有平安， en lui nous n'avons pas seulement la paix, 在他里面还得自由， nous avons la liberté, 在他里面还是个新造的人， nous sommes une personne nouvelle, 在他里面 en 就 lui 不致缺乏， nous manquerons de rien, 在他里面 en lui 他把自己所有一切都给了我们， il nous a tout donné. 他是我们的好牧者，他是我们的好牧者， Ah, il est notre bon berger, 他是我们的大牧者， il est notre grand berger, 他也是来迎接我们的首席牧者。 et c'est aussi celui qui va venir nous accueillir. 我上次提过，在启示录里面提羔羊提了多少次？ La dernière fois, il a parlé, combien de fois on a parlé de l'agneau. 他是神的羔羊， Il est l'agneau de Dieu. 我们是基督的安牛。 On est l'agneau de Dieu. 我们都是他的小羊。 Nous sommes tous ses brebis. 所以很多人说我不是山羊， Je ne suis pas une chèvre. 也不好意思说我是羚羊。 Je suis pas un mouton. 我们常常说自己是一个喜羊羊。 On dit souvent que nous sommes 当然有时候我们也说自己是美羊羊，有时候说自己是肥羊羊。 référence à Seigneur Pétralin. 这个人子在启示录当中，他把自己启示出来。 Donc, dans l'Apocalypse, le Fils de l'âme est venu et s'est montré à nous. 他手拿七星。 Donc, dans sa main, il tenait 7 étoiles. 各位，我们在他的手中， Nous sommes tous entre ses mains. 我们都是他的心， Nous sommes tous ses étoiles. 我们都是心。 Nous sommes tous des étoiles. 所以不要去羡慕那些什么星， C'est pour ça que nous ne devons pas aller voir d'autres étoiles. 我们是真心， Nous sommes des vraies étoiles 他们是虚心。 et eux, ce sont des fausses étoiles. 你知道我怎么知道他们是虚心的？ Comment est-ce qu'il sait que ce sont des fausses étoiles? 今天有多少的明星吸毒啊？ Aujourd'hui, vous savez combien de stars c'est là. 有一次我听龙飘飘他自己跟我说， C'est une star lui a dit, 他还没信主之前， quand il ne se droguait pas, 他有忧郁症， elle était en dépression. 夫妻关系不好。 Sans avec son, ils étaient pas bien dans le couple. 他说台上一个人， Sur la scène, 台下不是人。 sur la scène, c'est pas des gens. 其实我们很糟糕，很糟糕的。 C'est pour ça que nous sommes en difficulté. 所以各位弟兄姊妹， Chers frères et sœurs, 我们才是他手中的心， nous sommes une étoile dans sa main.
他的全能的手、权柄的手， sa puissante main. 所以我们不用怕。 C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur. 只要我们该发光的时候发光， C'est pour ça que quand nous devons briller, nous devons briller. 该隐藏的时候隐藏。 Et quand nous devons nous cacher, il faut se cacher. 那么今天我们在教会里面， Aujourd'hui à l'église, 我们教会是与众不同的。 nous sommes différents des autres. 从2017年5月份我们搬到这里聚会， Depuis que nous sommes là en mai 2017, 到今天应该是不到2年， jusqu'à aujourd'hui, on n'est même pas 2 ans. 已经有好几位读完圣经4次了。 Nous avons beaucoup de personnes qui ont déjà lu la Bible 4 fois. 所以昨天晚上我又做了一章，读了4次。大家有听过读4次是什么心吗？ Est-ce que vous savez si on a lu la Bible 4 fois, quel star aussi? 读第1次的是阅读之心， Si nous l'avons lu une fois, c'est nous sommes l'étoile du mois. 读2次的是进步之心， Le deuxième, c'est l'étoile de la progression. 读3次的是智慧之心， La troisième, 3, c'est l'étoile de la connaissance. 读4次的是敬畏之心。 Et la quatrième fois, c'est la... 没有读的是糊涂之心， Et celui qui n'a pas lu, 没有读的是糊涂之心。 et ceux qui n'ont pas lu, c'est是的，我是上学。他的脸， son visage, 他的面貌， son apparence, 是他真实的身份。 c'est son vraie identité. 他彰显出来的时候，他是来审判。 Quand il vient dans ce monde, c'est pour juger. 各位，耶稣快要再来了。 Jésus va bientôt revenir. 耶稣快来，你怎么办？ Il va bientôt revenir, qu'est-ce que tu vas faire? 耶稣快来，你怎么办？ Il va bientôt revenir, qu'est-ce que tu vas faire? 耶稣快来，你准备好。 Il va bientôt revenir, est-ce que tu es prêt? 大家一起说，今年的教会的主题是什么？ Quel est le titre de cette année de l'Église? 这个上面有啊。惊喜预备迎接主来。可能明年还是这个主题啊。 Et l'année prochaine, on sera encore sur ce thème-là. 我不知道耶稣什么时候回来， Donc nous ne savons pas quand Dieu va venir. 但是我们要常常警醒。 Mais nous devons rester veillés, nous devons rester. 准备迎接。 Nous devons se préparer pour l'accueillir. 今天我很感恩的， Aujourd'hui, il est 也是我们新年的第1次联合聚会。 Il est très reconnaissant parce que c'est la première intergroupe. 就大家都比较准时的来聚会了。 Et beaucoup de gens sont arrivés à l'heure. 准时的很好意思， Donc ils sont tous arrivés à l'heure. 不准时的很不好意思。 Ceux qui ne sont pas à l'heure, ils sont un peu... 如果你知道不准时的有时候会被关在门外，不一定的。 Ceux qui sont en retard, des fois ils sont... 因为圣经里面讲了一个字，我到今天我都不能忘记了。那日子，下一句，那时辰是有时间的。所以新郎来的时候，那个新郎来的时候，那日子、那时辰是有时辰的。日子是哪一天？时辰是什么时候？你要注意。 Donc dans un passage de la Bible, il est dit ce jour-là, à cette heure-ci. Donc nous devons veiller et faire attention à ça. 最近我们教会也有法语崇拜。 Maintenant, à l'église, nous avons aussi des cultes francophones. 孩子们都很认真。 Il y a beaucoup d'enfants qui sont... 值得我们家长学习。 Et nous avons demandé aux parents d'apprendre aussi. 所以家长应该是鼓励带领孩子，不要说让孩子学习家长，让家长有时候孩子有些地方是值得家长学习的。
Donc les parents doivent encourager les enfants à venir, mais ils ne doivent pas se reposer sur ça, ils doivent aussi apprendre et ils peuvent aussi apprendre de leurs enfants comme les enfants peuvent apprendre de leurs parents. 所以孩子们加油， Donc chers enfants, 家长们学习， et les parents apprenez. 我们一起祷告。 Nous allons finir par nous. 天父，我把荣耀归给你，带领我们今天中午有这样一段的时间，我们3个团体的弟兄姊妹一同聚集在你的脚前，我们要把一切的荣耀归给你，因为你把自己的真相向我们显现，在圣经里面向我们显明，我们知道你快要再来，因为你手拿7星，你在7个金灯台当中行走，因为你用你自己口里所吐出来的剑。 让我们知道你审判的日子快要来了。我们今天看到，圣经告诉我们，你的脸面貌发光，如同夜日。主啊，黑夜已深，白昼将近，我们要准备好，我们要迎接你的再来。求你祝福我们教会的每一位弟兄姊妹，在你面前能够持守。 那起初的信心，能够打哪美好的仗，能够跑哪你要我们所跑的道路，加给我们力量，加给我们信心，给我们方向，给我们目标。谢谢我们的主，让我们每个人都能够有一颗努力的心来荣耀主你自己的名，与我们3个团体的每一位弟兄姊妹的同在，祝福我们，让一切的荣耀。 归给我们的主，如此的祷告，祈求感谢，奉耶稣基督的名，阿门。谢谢周牧师的这个祷和姊妹的翻译。我们请大家起立，我们唱一首诗歌，诗歌是荣耀的呼召。 Thank you.
但是在你的手中，在你成就了救恩，你把我们抬举起来，你把我们从灰尘当中抬举起来，你把我们从粪堆当中提拔起来。如今我们成为上帝圣洁的器皿，在这瓦器里面，哦主啊，你有你的道，有你的话语，有你圣灵的能力做我们的宝贝。主，我们感谢，我们赞美你，我们一生一要活出你对我们的呼召，是你那荣耀的呼召。在耶稣基督里，我们在耶稣基督里面，我们顺服，我们顺从圣灵的声音引导我们。我们在这里向你献上感恩，向你献上赞美，我们敬拜你。主，你是我们的主，你是我们的神，我们感谢赞美你。我们散开，你与我们同在。我们下午的聚会交托恩主你的手中。我们如此祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好，我们各位终于请坐。